प्रभु दे वचन दे विच लिखिया जिहड़ी बाणी आ, जिहड़े शब्द ने ये बीज की तरह काम करते हैं। बीज ने ये पुंगरते ने। बीज का मतलब ये वा जिहदे च जीवन आ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बीज आ। मैं 2 वचन पढ़ाउना। ये याकूब की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। याकूब की पत्री 1 अध्याय 21 वचन। परमेश्वर का वचन बीज है। बीज के नाल तुलना की गई है। इस कारण तुसी हर प्रकार दे गंदमंद ते बदी दी बापड़ी नूं हाँ परे सुट के उस बीजे होए वचन नूं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬੀਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਲੀ 'ਚ ਬੀਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈਦਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਪੰਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ नरम करदा, मिट्टी नूं ढेलियां फिंदा, पूरी नरम हुंदी है मिट्टी, फिर बीज सुट्टिया जांदा। इन्नी सॉफ्ट हुंदी कि बीज विचों निकलना वा इन्ना नरम है। वो मिट्टी नूं नरम करना पैंदा। ते ज़्यादा एग्जाम्पल लैनी तो जो झोना वगैरह लाउंदे ने उदों वेखो पैली नूं इन्ना नरम करदे ने, इन्ना मलाई वर्गा कर दिंदे ने, उहनूं उह च कद्दू करदे, उहनूं कहंदे कद्दू करता। वो इन्नी मुलायम कर देंगे, सुहागा फेर के हल फेर के पानी ला के कि उह च बंदे दा हत्थ दूर तक खुब सकदा। उह चों पत्थर कड्ढे जांदे आ, उह चों गंदबंद झाड़ियां कड्ढियां जांदियां ने सारियां, तो फिर उहदे चों बूटा लाया जांदा। इत्थे लिखिया कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा बीज रूपी है तुहाडे विच सुट्टिया जांदा जदों तुहाडे दिल रूपी पैली 'च। दिल रूपी पैली ये तुहानूं मिलना मत्ती दी अंजील 13 पाठ उहदी 18 ते 19 आयत। सो तुसी बीजण वाले दा दृष्टांत सुनो। हाँ जी। हर कोई जो राज दा वचन सुनदा है पर हाँ नहीं जी समझदा, सो ओहदे मन विच जो कुछ बीजिया होया है हाँ दुष्ट आण के ओनू खो लैंदा है। सुनो, ओहदे मन विच जो कुछ बीजिया होया है, तुहाडे दिल रूपी पैली दिल रूपी खेत विच परमेश्वर का वचन सुट्टिया जांदा, बीजिया जांदा, उत्थे पुंगरदा ओ। हालेलुया। प्रभु दे दास नूं पानी लाउंदे आ, खाद पाउंदे आ तुहाडी तरक्की लई। हर दिन तुहानूं परमेश्वर दे वचन दीयां गल्लां, रब दा भै सिखा के, रब दे वचन दी गहरियां गल्लां सिखा के तुहानूं चलाउंदे ने। परमेश्वर दा वचन तुहाडे दिल रूपी पैली 'च जदों डिगदा उत्थे पुंगरदा। पर पहले लिखिया दिल चों की करो, हर बदी नूं, बदी नूं तो होर की है, गंदमंद नूं बाहर कड्ढना उत्थों। फिर उत्थे परमेश्वर दा वचन पुंगरना वा। यह रियलिटी है। गंदमंद बाहर निकलेगा पैली चों, फिर उत्थे वचन पुंगरेगा। गंदमंद विच नहीं पुंगरना, क्योंकि परमेश्वर दा वचन शुद्ध आ, पवित्र आ, वो तुहाडे दिल रूपी पैली दे विच काम करेगा। तुसीं अपने दिल नूं शुद्ध करो, मैं गारंटी दिना तुसीं परमेश्वर दा दर्शन पाओगे। हालेलुया। धन हो जिहड़े मन दे शुद्ध आ, परमेश्वर दा दर्शन पा लैणगे। वो दर्शन उन्हां दी भुख प्यास मिट जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਬੀਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बीज ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਬੀਜ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟਾ ਵਾ। ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਬੀਜ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੀਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸदैव ਜੀਵਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਗਰੰਟੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। इस करके वचन नूं जीवित किया गया, जिउंदा वचन किया गया। बाइबल च लिखिया परमेश्वर का वचन जिउंदा, गुणकारी ते दो धारी तलवार नालों तिखा, तां इहनूं जिउंदा किया।
परमेश्वर का वचन मरदा नहीं, बीज कदे मरदा नहीं, बीज का अंत नहीं हुंदा। अज फसल लई है, कट्टो, बीज रख लो। किसान नूं पता बीज किहड़ा हुंदा, कोई बीज नूं खांदा नहीं है। जे बीज ही खा लिया तो अगों पैदावार हो जू। हालेलुया। जे बीज ही खा लिया तो पैदावार नहीं होनी अगे। बीज जिन्हों रास कहने आ, वो जरूरी चाहिए है किसान को। उन्होंने सुट्टो बीज नूं, फिर पुंगरांत होएगी। फिर बीज रखना, फिर पाउणा, फिर पुंगरना, फिर बीज सुट्टना, फिर पाउणा, फिर पुंगरना। गोदाम भर जाणगे, दुनिया खाएगी, तृप्त हो जाएंगे, लोग रज के खाणगे परमेश्वर दी वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की है। इस करके परमेश्वर के वचन नूं बीज गया। असी की करना हुण? असी वचनां दे बीज नूं बीजना वा। असी की करना? लोकां दे जीवन च वचन नूं बीजना। ये सब तो पहला साडा करम आ। जब बीज बीजांगे उहदे नाल बंदा बच जू, पाप नहीं करूगा, बुराई तो बच जूगा, प्रभु के चरणों में लगूगा, शुभ कर्म करूँ तो स्वर्ग जाऊ। असी एक आत्मा बचा ली, जैसे एक आत्मा बचाई तो सानू बड़ा प्रतिफल मिलूगा। इसलिए वचन का बीज सुट्टना ही सब तो पहले ए वाला। जे तुसी कभी किसी ने वचन ने शेयर किया, अपने आप को उच्चा नहीं कभी भी करना, उन्होंने बिठाओ, उन्होंने प्रभु का वचन उहदे नाल शेयर करो, बीज दो, एक दिन फल लियाऊगा, एक दिन फल लियाऊ, बंदा बदल जूगा, प्रभु के चरणों च लग जूगा, बदल जाएगा। क्योंकि वचन का बीज कदे भी व्यर्थ नहीं जाता। यशाया दी पोथी च लिखिया जे 55 पाठ च आ, क्यों जी? इदा ही आ। हालेलुया। 55 की 10-11 वेखो, 55 की 10-11 वेखो, तुहानू मिलेगा। जिमें वर्खा ते बर्फ आकाश तो पैंदी है, पैंदी आकाश तो, उत्थे मुड़ नहीं जाती वापस। धरती नूं सिंजदी है तो उन्होंने जमाउंदी आ, खिडाउंदी है, धरती खिड़दी आ। बीजन वाले नूं बीज, खाण वाले नूं रोटी दिंदी आ। तिवें ही मेरा वचन होएगा जिहड़ा मेरे मुखों निकलदा, ओ वेयर एवें अवरथा नहीं मुड़दा, पर जो मैं ठाणिया उहनूं पूरा ओ पूरा करदा जे, जे लई मैं घल्लिया उस विच सफल होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कदे व्यर्थ नहीं जाता, बीजिया। इस करके परमेश्वर का वचन बीजो, भगतो हमेशा की जिंदगी वड्डोगे। जिहड़ी तुसी गलातियां 6 दी पढ़ी सीगी 7, वो तुसी अगली आयत भी पढ़ो, 8-9 पढ़ के देखो। गलातियां 6 की जी 7 पढ़ी, वो अगे पढ़ के देखो। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ शरीर ਦੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ शरीरों विनाश ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਗਲਤ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਬੀਜ ਕੇ, जो बीजोगे वो ही वड्डोगे। उल्ट हो गया तो मैं सेवकाई का काम नहीं करूँगा। जे ये आपोजिट कदी हो गया, रब के नियम नहीं बदल सकते। जो है बीजोगे वही वड्डना पैना, रूल यही है। जोर तरले मारन की लोड़ नहीं कि बैड से पिया चुक, ये वेखो ने बीजिया कि उन्होंने तौबा कराओ, उन्होंने बंदे का पुत बनाओ, ने बीजा को बैड से क्यों पिया हो, क्यों कष्ट आया, वो माफ़ी मंगे खुदा को, तरले पावे परमेश्वर को, अपने पाप छड्डे, मेरा प्रभु यीशु मसीह नूं माफ़ कर देगा। ऐ वा रूल फिर हो जाएगा, फिर प्रभु कर देगा। नहीं तो जो बीजिया वो तो वड्डना पैना ही है, रूल तो यही है। वचन बीजो लोगों के विच, पहली चीज़ है जिउंदा वचन कदे मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। समर्थी वचन, अक दे बूटे दे उत्ते इन्ने ने अंबियां वर्गी डोडियां लगदियां, उन्होंने विचों रूह निकलता जो पाटदियां वा, फिर उन्होंने रूह उड़दा वा। पर ध्यान ना वेखो, कला रूह नहीं हुंदा, रूह के थले एक बीज हुंदा, अक दे बूटे का बीज। अपने बीज नूं रूह च लवेट के ते उस जगह ते डिगदा वा जिथे वो बूटा उगना, ओं फैलाउंदा वा, अपने बूटियां नूं फैलाउंदा वा, अपनी पैदावार नूं। जगह जगह अक दे बूटे उगने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन लिखिया, चांदी की टोकरी च सोने दे सेब ने,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੱਕ ਦਾ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੇਬ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੇਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਪਾਠ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਬੀਜ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜ, ਅਤੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਬੀਜ ਇਹ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਗਰਨਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁੰਗਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਗਾ, स्वर्ग दी खिड़कियां खोल के देगा। रेफरेंस ले जाओ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 9:10 ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਾਧਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਥਾਣੋ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਥਾਣੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਲੈ ਬੀਜ, ਆ ਲੈ ਵੰਡ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਦੇ ਛੱਟਾ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਗਾ। 9 ਦੀ ਕਿੰਨੀ 6 ਵਾ ਹੁਣ 6 ਵੇਖੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਢੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਵੀ ਯਾਜਕ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਕਿ ਆ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾ ਰੂਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਗਲਾਤੀਆਂ 6:7 ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ 6 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 6 ਦੀ 6 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 6 ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ ਬਈ? ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਡਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਆ? ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਸੋਈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਸੋ ਵੱਢੇਗਾ। ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਡਿੱਗਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ,
तो फिर मत्था टेकना। परमेश्वर कभी किसी के पैसे का मत्थाज नहीं है, तो परमेश्वर कदे किसी को सुट के नहीं लेंदा। याद रखो, परमेश्वर के इतना पैसा सुट्टिया नहीं जाता। पर मैं अपनी उम्र च बचपन तो सुट्टिया, मैनू अकल नहीं सी, उदों पता ही नहीं सी मैनू कि इस तरह सुट्टी दा वा पैसा, मैनू नहीं सी पता। उस वे मैं नॉन सेंस ही समझ नहीं सी। शायद अज भी कोई मेरे वर्गे होने इस तरह के दुनिया च, मैनू नहीं सी पता। परमेश्वर नूं तो गुप्त देईदा, वो प्रतिफल दिंदा। फिर इत्थे इत्थे ये लिखिया वा, दूसरा जिहड़ा बीज तुसी बीजना वा वो वा तुहाडियां भेंटां दा, तुहाडे पैसिਆਂ दा, जो भी तुसी बीजदे हो रब दे घर च, जो भी तुसी। मैं भी बीजदा, मैनूं नहीं कमी आउंदी, मैं जो बीजदा उही मिलदा। जो बीजदा मेरे मन की जो इच्छा ना, मैं उही बीज देना, वो मैनूं मिल जांदा। जो मेरी इच्छा वा कि मैनूं आ चाहिए, मैं वो बीज देना, मैनूं मिल जांदा। सिंपल जिहा तरीका, मनुख जो बीजेगा सो वट लेगा। सिंपल रूल आ। परमेश्वर बरकत दे दिंदा, आशीर्वाद दे दिंदा। बाइबल नूं समझना, उहदे वचनां नूं कि असी की करते पे हाँ, असी किस टाइप ना की बीज। दूसरी तरह का मैं बड़े रैफरेंस दे सकता, दे बहुत रैफरेंस है मेरे को, समय नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी गल नूं समझाउणा चाहुंदा कि विश्वास संगत दे दिमाग 'च गल वड़े, वो समझण कि इहदा मतलब की है, असल 'च असी किस रीति नाल करते हैं। तीसरी गल, इब्रानियां दी पोथी 6 अध्याय 7 ते 8 वचन। तीसरी जिहड़ी चीज़ आ, वो शुभ कर्मां दा बीज। शुभ कर्म बीजो, अच्छे काम दा बीज सुट्टो तो तुसी फल पाओगे। ਜਿਹੜੀ ਭੌਸ ਵਰਖਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਭੌਸ ਵਰਖਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਗਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਗਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਤੇ ਪਖੜੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤੇ ਭਖੜੇ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਵਰਦਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉੱਗੇਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਅਸਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਖੜੇ ਉਗਾਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਧਰਤੀ। ਵਚਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਾ ਆਈ, ਬਦਲਾਹਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਪਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਖਿਆ। 126 ਜ਼ਬੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, 5 ਤੇ 6। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਵੱਢਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਹਟਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਬੀਜੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬੀਜੋ, ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਠੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫ਼ੋਨ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਤਾਜੂ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਲੈਣਾ ਵਾ 5000 ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਪੇ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ ਕੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਲਈਦਾ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਥੋੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ।